नमस्कार सांग माने आपण माने देखुचंती मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा। जेतेबेले भारतर विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश राजधानी ढाका रे पहुंचले सेतेबेले पाकिस्तान रो जो नेशनल स्पीकर अछि बांग्लादेश रो ढाका ठारे तांको सहित हाथ मिलेले एवं जो हाथ मिलेबे को नहीं पाकिस्तान रे गोटे प्रकार खुशी रो माहौल हो जाइछि। कोन पई ना बांग्लादेश रो तीन थरर प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया मृत्यु पर सेठाकू तांकर शेष कृत्य रे एशियार जेतिकी सरकार रो मुख्य किंबा विदेश मंत्री मने ढाका जाई पहुंची एवं तांको परिवार को सांत्वना देवा पाई। जो तारिक रहमान होउचंती खालिदा जिया पुओ एवं से आगामी इलेक्शन रो बांग्लादेश रो प्रधानमंत्री होबाकू जाउछि एवं तांकू जाई एस जयशंकर साक्षात करथिले एवं भारतर प्रधानमंत्री को चिठी नहीं तांकू देइथिले एवं से खालिदा जिया पुओ थिले एवं से आगामी भविष्यत रे जेमिति से प्रधानमंत्री हबो बोली मु कहूची सेमिति समस्ते एशियार दक्षिण एशियार नेता माने एवं विदेश मंत्री माने जाई साक्षात करथिले। एमिति पाकिस्तान रु भी आसीथिले तांको ना होउची सरदार आयाज सादिक एवं जो गृहरे जो घर रे तारिक रहमान थिले सेठी मध्य सरदार आयाज सादिक थिले एवं गोटे शिष्टाचार एवं व्यवहार अनुसार से घर भितर समस्त सहित हाथ मिलाई थिले एस जयशंकर एवं तारिक रहमान को सहित हाथ मिलाइबा परे सेठारे जेतिकी विदेश मंत्री एवं जो देशर मुख्य सब आसीचंती अतिथि माने तांको सहित भी हाथ मिलाई थिले किंतु सेठी थिले पाकिस्तान रो नेशनल असेंबली रो स्पीकर सरदार आयाज सिद्दीकी एवं एही हाथ मिलाइबा को नै पाकिस्तान मानक मनरे लड्डू फुटुची। लड्डू फुटिबार कारण होची ना सांग माने जो पहलगाम रो आक्रमण परे भारत पाकिस्तान सहित युद्ध करथिला एवं ऑपरेशन सिंदूर हेतिला। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान रो आतंकवादी ठिकाना थिला से सब भारत रो मिलिट्री एवं आर्मी माने ब्रह्मोस मिसाइल थिला ताको मारी की ध्वंस कर देथिले। तापरे तांको सहित हमर कोनसी संपर्क नथिला एवं क्रिकेट रो भी सांग माने हम हाथ मिलै नथिलु। जे आपण माने जानिचंती जे भारत एवं पाकिस्तान मध्य रे जो एशिया कप होइतिला सेठी इंडिया रो जो कैप्टन थिले सूर्य कुमार यादव एवं समस्त खिलाड़ी तांको सहित हाथ मिलै नथिले एवं टॉस टाइम रो भी हाथ मिलै नथिले। तापरे जो खेल सरला परे जे समस्त सहित हाथ मिलंती से भी कर नथिले एवं सबुठु बड़ कथा हला जे हम एशिया कप जीती गला परे पाकिस्तान रो जो पीसीबी रो चेयरमैन अछि मौसन नकवी तांको हाथरू आमे ट्रॉफी नवा पई मना कर देथिलु। सेति पई आज पर्यंत भारत को से ट्रॉफी मिले नै किंतु जेते बेले बांग्लादेश रो ढाका ठारे पाकिस्तान रो नेशनल असेंबली रो स्पीकर सहित भारत रो प्रधान माने विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ मिलाई देले सेते बेले से माने भाबिले जे भारत सब राग कृषा छाड़ी की पाकिस्तान सहित संपर्क पुणी थरे गढ़िबा को जाउछि। तेणु याकू नेगी पाकिस्तान रो मीडिया रे एवं जो न्यूज चैनल गुड़िकर खुशी रो लहर खेलुछि। प्रथम ये वीडियोटा देखि नियंतु से पाकिस्तान रो मीडिया वाला कोन कहउचंती। इससे बड़ा मुहर्रिक भी कोई हो सकता है 2026 के अंदर अगर ये हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे रस्मी हाथ मिलाने से बढ़ के आगे बात हो, कोई इशारा हो, यानी हर स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी से आप मईशत की स्क्रूटनी से हट के ऐसे मामले में आ जाते हैं कि भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर वो नहीं होता तो कम से कम मिडिल ईस्ट की हद तक ही हमारी कोई ना कोई एंगेजमेंट। आपण माने वीडियोटा देखिले वीडियो जानी पड़ले जे से माने केमिति भारत एवं पाकिस्तान रो संपर्क नेगी केमिति कथा होजन। से माने कहउजंती जदी एस जयशंकर निजे चाली की आसिकी तांकर स्पीकर सहित हाथ मिलै जंती आ माने भारत चाहूची पाकिस्तान सहित संपर्क सुधारिबा पई एवं व्यापार वाणिज्य करिया पई। से माने चाहूचंती जेहेतु पाकिस्तान गुटे कांगाल देश
ଭିକାରୀ ଦେଶ, ସବୁ ଦେଶ ଠାରୁ ଭିକ ମାଗିକି ସେ ଚଳେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଆମ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରିବ ଏବଂ ବେପାର କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଭାରତରେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିଥିଲେ, ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଯିଏକି ଆତଙ୍କବାଦୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘର ପାକିସ୍ତାନ। ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁଆଡେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ। ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯଦି ଭାରତର ଜୟଶଙ୍କର ହାତ ମିଳେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ, ଏଟା ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାଜ ହୋଟେଲକୁ, ପୁଣି ଆମର ସଂସଦ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ପୁଣି ଉରି ଆଟାକ୍ କଲା, ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ୍ କଲା, ପଠାନକୋଟ କଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯେ କେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖୁନ और ପାନି के रिश्ते ଚାଲେଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଇଠି ସେ ରକ୍ତ ବୋହିବ ସେଇଠି ସେ ପାଣି ବୋହିବନି ବୋଲି କହିକି ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଟାଇମରେ। ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଢାକାରେ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ନେଇକି। ଢାକାରେ ହାତ ମିଳେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାରିକ ରେହମାନ ଯିଏ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବା ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପିକର ଥିଲେ ସରଦାର ଆୟାଜ ସିଦ୍ଦିକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ୱିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି, ସେଠି ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସ୍ପିକର ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲେ। ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ନେଇକି ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ବଡ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଗଲା ଏମିତି ଲାଗୁଛି। କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶେଖ ହାସିନା ଟାଇମରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଶେଖ ହାସିନା ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡି ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ଏବେ ଅନ୍ତରିମ ସରକାର ଅଛି, ଏଣ୍ଟରିୟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ମୋହମ୍ମଦ ୟୁନିସ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ତାର ସମର୍ଥନ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବଢିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରୟାସ କଲା ଏବଂ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଢାକା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ବାଂଲାଦେଶରେ, ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟି ହଉଛି ବିଏନପି। ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି, ସେ ହଉଛି ବିଏନପି। ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଲିଦା ଜିଆ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଥିଲେ ଏବଂ 3 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 17 ବର୍ଷ ପରେ ତାରିକ ରେହମାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ବହୁତ ବଢିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାରିକ ରେହମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ ବହୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଯୋଉ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ लगभग 10 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି
ସେଠି ଏକାଠା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇସଲାମ ନୀତି ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେହେତୁ ବିଏନପିର ଯୋଉ ସେଠି ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛି ବିଏନପିର, ସେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ତ ଚାହିଁବ ନା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଏନପି ତୁଳନାରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଜମାଇତେ ଇସଲାମ, ସେ କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବଂ ଶେଖ ହାସିନାକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାମାତେ ଇସଲାମୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଯୋଉ ବିଏନପି ଜିତେ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବ। ଏତେ ବି ଯଦି ଭାରତର ନିକଟତର ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବିପକ୍ଷରେ ବି ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ବିଏନପି ପାର୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ତୁଳନାରେ ଜମାଇତେ ଇସଲାମୀ ଯଦି ପାର୍ଟି ଜିତେ ବାଂଲାଦେଶରେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୀମାରେ ବର୍ଡରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହବ। ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଯାଇକି ସେ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଯୋଉ ସ୍ପିକର ସରଦାର ୟାଜ ସିଦ୍ଦିକୀକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ମିଡିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବଡ ବଡ ପଲିଟିସିଆନ ଏବଂ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସବୁ ରାଗରସା ଭୁଲିକି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲା। ଏଟା ପ୍ରକାର ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।